Good evening, dear children. So let us, coming back to the topic, the very first beautiful lesson, the Enchanted Pool. It means very attractive, advantageous as well as very transparent pool filled with water itself. So this beautiful, interesting story, as we know that it is selected from the great epic of India, one of the epics of India, that is Mahabharata, originally written by Saint Vyasa himself, and this is a part of that Mahabharata story itself. And this story is narrated by the great English author of India, is Mr. Chakravarti Rajkumar.Morge. In the previous class, we discussed about the previous task as well as the very first part of the lesson, the three paragraphs, in which we came to know that as Pandavas went on in search of that tree, they were so drowsy as it was hot summer. They sat on the tree, and suddenly what happened? The elder son Yudhishthira ordered Nakula to see whether there is a sign of water nearby. Suddenly Nakula climbed to the tree and he saw that there was a little bit of water nearby, as he saw the crane and some watery plants. And as soon as he climbed down, he ran towards that, and he was very happy to see the beautiful transparent water pool itself. As soon as he bore his body to drink the water and to quench his thirst itself, suddenly he heard the voice from the invisible thing itself. That invisible thing ordered him not to drink water unless he answered his questions. As he was unable to obey the order of that Yaksha, the invisible object, he was punished to death. He fell on the ground, appearing deadly. So later what happened? When Nakula was unable to come back, Yudhishthira was amazed, and he again sent Sahadeva to see what happened to Nakula himself. Nakula ಬರದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿಗೆ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಕುಲನ ಬರಲಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಸಹದೇವನು ಸಹ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಥರ್ಸ್ಟ್, ಭಾಳ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ನೀರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್, ಹೂ ಡಿಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಹೂ ಡಿಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ asked Nakula to look for water. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ನಕುಲನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್. A. Number 2, question number 2, why do you think Nakula was happy when he got to the place? Why do you think when Nakula was happy? And Nakula was happy when he got to the place. As soon as Nakula saw that there was water nearby, he climbed down and he got the order of his elder brother and he ran towards this place. Why he was happy is the question. He was happy because he saw that there is a water in the pool itself. ನೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಬರಬೇಕು? ನಕುಲ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ the Nakula was happy when he saw that there is water in the pool itself. Can you give a word for transparent, which means almost the same? Can you give a word, synonym of transparent? And ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ವಾ? So here transparent, the one more word for transparent here. So you can say many more words for the clear, spasta, clear, glassy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಜಿನಂತೆ ಅದಲ್ವಾ?
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ನಕುಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಓಬೇ ದ ವಾಯ್ಸ್? ನಕುಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಧ್ವನಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ he was so drowsy, as Nakula was so drowsy and thirsty, in order to quench his thirst, he first of all disobeyed the order of that invisible voice. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ನೆರಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದು ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಸರ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what happened to Nakula when he drank the water? What happened to Nakula when he drank the water? What happened? Nakula drank the water from the pool. As soon as he drank the water, suddenly he fell down on the ground. He fell on the ground dead. ಹೆಂಗವನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ. ಏನು ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೃತದೇಹದಂತೆ ಅವನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. He fell on the ground dead. Why did Yudhishthira send Sahadeva to see what the matter was? Why did Yudhishthira send Sahadeva to see what the matter was? Yudhishthira sent Sahadeva to see what happened to Nakula, because Nakula didn't come back. So Yudhishthira was surprised. He was very fearful. Therefore, in order to look for the reason what happened to Nakula, Yudhishthira sent Sahadeva. Last question, why did Sahadeva meet the same fate as Nakula? ನಕುಲನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ದುರ್ಗತಿ ಸಹದೇವನಿಗೂ ಬಂತು, ಯಾಕೆ? ಮೊದಲು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು? ಸಹದೇವ ಟು neglected the order of that invisible thing, and so he too met with the fatal death itself. ಅವನು ಸಹ ನಕುಲನಂತೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಹ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಎನಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಯಕ್ಷನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು paragraph number 4 itself, let us read. Again the warning voice was heard. What happened here? Suddenly, and however he too was overwhelmed by a monster thirst which compelled him towards the fatal pool. Even Sahadeva also compelled to the fatal pool itself. ಅವನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ again the warning voice was heard. Answer my questions before you drink the water. Sorry, ಅಲ್ಲಿ Yudhishthira sent to Arjuna to see what happened to Sahadeva. And yesterday what we discussed, after Nakula and Sahadeva, again Arjuna was sent. Understand? Arjuna ran towards the pool, and then what happened? He saw two brothers dead by the side of the pool itself. He was very sad. He was grieved. ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. He was very angry. He decided to kill that person who had killed his own lovely brothers. But before to take revenge of that enemy, he wanted to quench his thirst once again. ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಹ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು, ನೀರು ಕುಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ, ಆ ಶಬ್ದ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅರ್ಜುನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೂಲ್. ಹೇ ಅರ್ಜುನ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಳದ ನೀರನ್ನ ಬಳಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೂಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೋಬೇ ಮೈ ಆರ್ಡರ್, ಏ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ನೀನು ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದಿರು ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀಯ ನೋಡು, ಹುಷಾರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ that wise reply, wise question, wise order here. ಈ ಥರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಸರಿಯಿರುವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, 4 persons they showed a bit of that pride, what you call pride. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಆ ಅಹಂಬ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಅಹಂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಆತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಹಿ ಕ್ರೈಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕ್ರೈಡ್, ವಾಟ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? Come on, stand up to me and I will kill you. ಯಾರು ನೀನು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲು. I will use my Gandiva arrow itself and I will kill you. ನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. He became angry. Come and stand up to me and I will kill you. He shot sharp arrows in the direction of the voice. Soon what happened? He shot up his arrow. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ವಯಸ್ಸು ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್. ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋದ್ಧಾಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಾಣ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಣ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಳಸೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಹಿ ಶಾಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎರೋಸ್. ಹೌ ಎರೋಸ್ ದೇ were very sharp. He shot sharp arrows in the direction of the voice. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಆಜ್ಞೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣನ ಹೂಡಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ವಾಯ್ಸ್, the invisible being laughed in scorn and said, here invisible being and like that, invisible being laughed like this. Hey Arjuna, what nonsense thing you are doing? ಅದು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. The invisible being laughed in scorn and said, ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ, your arrows can't touch me. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂತೆ, your arrows can't touch me. ಏ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Can is used for ability. ಏನು, your arrows can't touch me. ಏನು ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ RC ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯುವರ್ arrows can't touch me. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯುವರ್ arrows, who does the word your refers to? Arjuna's arrows. Understand? Who is the speaker here? The invisible being is the speaker here. Understand? Why can't Arjuna's arrows touch that body? Because it is invisible. Adalre, Arjuna's arrows and could not touch the body of that thing because it is invisible. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. And here can shows the ability of the person. Can is language function ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿ,
Language function is ability. Can is used to show the ability itself. Hey Arjuna, ನನಗೆ ನೀನು ಬಾಣ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? I am an invisible being itself. Therefore, it said, hey Arjuna, your arrows cannot touch me. Arjuna wanted to destroy this unseen foe. What is foe here? Enemy. What is that? F-O-E. Foe ಅಂದರೆ enemy ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. One more word for enemy is foe. Arjuna became very angry and he wanted to kill that foe itself, kill that enemy. What he said? Arjuna wanted to destroy this unseen foe, but first he had to quench his terrible thirst. ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಶತ್ರುವಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನ ಏನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶತ್ರು, ಇದು ನಾನು ಸೆಳೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೇಡಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀರಡಿಕೆ. ಏನ್ರಿ ನೀರಡಿಕೆ, ಹಸಿವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಕೊಡ್ತಾವು ಏನ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದರ ಈ ರೀತಿ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he wanted to destroy the unseen enemy, but first he had to quench his terrible thirst. What thirst it was? Terrible thirst. ಭಯಾನಕ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So he drank the water. What happened, children, here? Arjuna too did the same mistake. He drank the water of that transparent pool itself, and he also fell down dead. What happened? Arjuna too fell on the ground dead by the beside that pool itself. ಅವನು ಸಹ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬಂತು, ಏನ್ರಿ ಬಹಳ ಬಂತು. ಬಾಣ ಏನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದು ಇವನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ he too did the same mistake, and as soon as he touched the water and drank, he too fell on the ground dead. ಅವನು ಸಹ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಮಹಾಶೂರ ಅವನು ಸಹ ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. After another anxious wait, here Yudhishthira was very much anxious. Why? Because no brother was coming back. That's why he was very, very anxious. He was very fearful. Oh my God, what happened to my lovely brothers? ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ? ನಕುಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಹದೇವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್. What can I do? He was very much fearful. After another anxious wait, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ turned to Bhima. As a fourth person, only one person was remain. Who was that person? The strong armed Pandava and Mahashaktivanta. He has the power of 16,000 elephants. 16,000 ಆನೆಗಳಷ್ಟು ಬಲ ಭೀಮನಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಬರೀ ಬಲ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಟರ್ನ್ ಟು ಭೀಮ, ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಭೀಮ ಬಾರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಭೀಮ, ಈವನ್ ಅರ್ಜುನ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ, 5 ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋದ್ಧಾಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಭೀಮ, ಈವನ್ ಅರ್ಜುನ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅಂತ ಮಹಾಧೀರ ಧೀಮಂತನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹ್ಯಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ತಮ್ಮ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಭಯಾನಕ ಸಂಕಟ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯರಿಗೆ. ಏನು ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇವಾಗ. ಬ್ರದರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Please Bhima, go and find them quickly. What happened to them, and inform me. Go and save their lives. So Yudhishthira ordered Bhima to go in search of other 3 brothers, Nakula, Sahadeva and Arjuna. Suddenly Bhima was very eager, as he too wanted to drink water only.
ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ನು ಹಿಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭೀಮಾ ಹರಿಡ್ ಅವೇ ವಿದೌಟ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್. ಏನೂ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ. ಏನು ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಭೀಮಾ ಹರಿಡ್ ಅವೇ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹರಿಡ್ ಅವೇ ವಿದೌಟ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯಕ್ಷ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Bhima too came to that pool itself. He saw his 3 lovely brothers dead. ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನೀರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸಹ ಅರ್ಜುನಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? And he too also neglected the order of that invisible being, and he too fell on the ground. I think maybe Bhima hurried away without any other word itself. Like Arjuna, Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly. He too was also very thirsty. He wanted to quench, to fulfill his thirst. Therefore, he drank water. ಅವನು ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸತ್ತ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದುಃಖ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ನಿರಡಿಕೆಯ ದಾಹವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಭೀಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಗರ್ಲಿ. ಈಗರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಏನದು? ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಈಗರ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಆತುರತೆಯಿಂದ, ಆತುರತೆಯಿಂದ, ಈಗರ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಯನ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, 3 brothers ಆರ್ ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್. ಮುಖ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಹಿ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಡೆಫಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಯನ್ಸ್, ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಗ್ಲೇರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಗ್ಲೇರಿಂಗ್, ಗ್ಲೇರಿಂಗ್, ಗೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ what happened here? Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly, glaring around in defiance. Bhima went near by the pool. He glared around in defiance. ಯಾರ್ದೋ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾನೆ ಬರಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಯಾರದರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ. he to decide it, and instantly his great strength seemed to slip from him. As soon as he drank water, immediately, soon, at once, what happened? His great strength, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ 16,000 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ. ವಿಷಕಾರಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗದು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತವನಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ ಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಎ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ ಅದಲ್ವಾ? ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವರಹಿತ ಉಡುಪುಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಭೀಮನು ಸಹ ತನ್ನ 3 ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಸತ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ? he too disobeyed the order of that invisible being. at least 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು. ಏನು? ಭೀಮ ವಾಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, but he was not as wise as Yudhishthira himself. Understand? So therefore, here Bhima was also a failure. Puzzled and worried.
ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ವಾಸ್ ಪಝಲ್ಡ್. ಪಝಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಪಝಲ್ಡ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗಳು. ಪಝಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರೀಡ್. ವರೀಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, ಬಹಳ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಿಗೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪಾಪ. ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಏನು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಥ ಸಂಕಟ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಏನ್ರಿ, ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್? The situation was out of control of Yudhishthira himself. Therefore he was puzzled. He was worried so much. ಬಹಳ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ he was worried that his brothers had not returned. ದೇವರೇ, ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆರಿಗೆ, ಯಾರೋ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ himself proceeded in the direction. Now no person was there. He had sent all the 4 brothers. Now he himself was the only person to go in search of their brothers. Understand? ಈಗ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಅವನೊಬ್ಬನ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ he proceeded in the direction his brothers had taken. When he came near a pool, he saw his 4 brothers lying on the ground, to all appearance dead. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತ ಶರೀರಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಏನು ಸತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವನು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತ ಶರೀರದಂತೆ ಅವನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ dead means they are all on the ground like a dead body. When he came near a pool, he saw his 4 brothers lying on the ground. Here, Yudhishthira came near the pool itself. As soon as he came near the pool, he was also very thirsty. ಅವನಿಗೂ ತುಂಬ ನಿರ್ಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, 4 ತಮ್ಮಂದಿರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಬಂದು ನೋಡಿ, he was shocked to see all his brothers appear to be dead. ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. he got into the pool to quench the thirst. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅವಸರ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ he was very very weak. He was going to become weak because of thirst. ಏನ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. Therefore Yudhishthira too wanted to quench his thirst. He got into the pool to quench his thirst. ತನ್ನ ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಹ ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. At once, immediately, as soon as he went into that water, immediately what happened? At once, a voice without form warned him. What type of voice it was? It was a voice without form. ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಆಕಾರರಹಿತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, suddenly, as soon as he began to drink water, he heard that voice from invisible being. ಏನಂತ ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸದು? Your brothers died because they did not heed my words, Yudhishthira. ಏ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ 4 ತಮ್ಮಂದಿರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ. Your brothers died because they did not heed my words. Heed ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. 4 ಜನರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೊಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್.
ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಹಿರಿಯರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು, ಅದಲ್ವಾ? ಏನು ಅಷ್ಟೇ ನಿರಡಿಕೆ ಆದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವನ್ರಿ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಂಚ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಮೈ ಸನ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಿರಡಿಕೆಯ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರರಹಿತವಾಣಿ, ಅದು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಅಂತೀವಲ್ರಿ. ಅಶರೀರವಾಣಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿರಡಿಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೊಳ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ, ಇದು ಈ ಕೊಳ ನನ್ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ knew that these could be none other than the words of a Yaksha. As Yudhishthira was very clever person here, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವ ಏನ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯಕ್ಷ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಹಳೆಯ ದ್ವಾಪಾರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪಾರ ಯುಗ, ನಾವಿವಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಾಪಾರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರದ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇವಾಗ ಇರಲಿ ಕತೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಕ್ಷಾಸ್, ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಬೇಕೋ ಆ ರೂಪ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನವರ ಅವರಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಜಿಂಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮನುಷ್ಯ, ದೇವತೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವರ್ ಅವರಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಇವಾಗ, ಅವರದ್ದೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ. ಇರಲಿ, ಎನಿವೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ knew that these could be none other than the words of a Yaksha. ಈ ರೀತಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಕ್ಷ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಸ್. ಈ ಯಕ್ಷನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿನೇ 4 ತಮ್ಮಂದಿರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್. He saw a possible way of redeeming his brothers. Redeem means what here? Redeem. ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದು, ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋದು. ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He saw a possible way of redeeming the situation. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾನು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He said to the bodiless voice. He was the only person. He stopped drinking water itself, but all other 4 brothers, they drank water and they fell dead. But Yudhishthira did not drink water. ಅವನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಶರೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೈ ನಾಟ್? ಯಾರಂತ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳು ತಂದೆ ಅಂತ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ rapidly, one after another. That voice started putting number of questions. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪದೇಶ. ನಾವು ವಿ adopted this as the holy book for Hindus of India. Understand? In the same way, here these questions are very holy. ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. and they are guidelines for human beings. ಇವು ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ,
ಇವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 7th paragraph, what happened children here? Yudhishthira was ready to answer the questions of Yaksha. ಆ ಯಕ್ಷನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಇವ ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ we will discuss later. So before that 6 questions are here. Let us discuss. What did Arjuna see when he got to the pool? What did Arjuna see there? Easy question. Arjuna saw his 2 brothers lying dead. ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. Why do you think the wise did not allow Arjuna to drink water? ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಯಸ್ಸು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ? Because that wise wanted to test the Pandavas, the dharma of Pandavas, and it told that pool belonged to that wise only. He told, this pool belongs to me. You cannot drink water unless you answer my questions. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೀರು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. Why did the invisible being laugh at Arjuna? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿರಿ? ಅದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಶರೀರ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಶೋಡ್ ಹಿಸ್ ಅರೋಗೆನ್ಸ್, ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಏನಂತಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ವಿತ್ ಮೈ ಅರೋಸ್, ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾ, ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Therefore that invisible thing laughed. What was the warning of the Yaksha to Yudhishthira? The same warning. Yaksha warned Yudhishthira not to drink water unless he answered his questions. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 4 ತಮ್ಮಂದಿರ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂತೆ ನೀನು ಸಹ ಸಾಯ್ತೀಯಾ. In this way it warned. Do you observe any difference between Arjuna and Yudhishthira in their response to the invisible voice? Yes, we observe a lot of difference between Arjuna and Yudhishthira. Arjuna disobeyed the order of Yaksha and fell down dead, but Yudhishthira did not. Yudhishthira accepted the warning of Yaksha and he was ready to answer the questions of that Yaksha himself. This was the little bit of difference. That's why he was alive. Last question. Why do you think all the brothers fell unconscious when they drank the water? ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಆ ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಇದು ನೀರಂತೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸತ್ತರು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Yaksha's planning. Yaksha wanted to test dharma of all Pandavas. Therefore, it was all the scenario created by Yaksha himself. This is the reality. I think is that okay. Anyway, children, go through the lesson once again. So we will continue the next part in the next class. Thanks.